बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू लुमड़े तरटोलु मख की ताइस्ता यो सो खबर तशरीह कोमा लुमड़ने खबर अस्तन की मंग सरदार छी जमुंगा द कोर्स शुकुम टाइटल दे आगा माउस प्रोग्राम दे। इट मीन्स Microsoft Office User Specialist. दीन मतलब मंग सरा Microsoft Office User Specialist. दीन मकसद मंग सरा दे Microsoft Office User Specialist. द एम ना मतलब मंग सरा Microsoft, द ओ ना मतलब Office, द यो ना मतलब User और द एस ना मतलब Specialist. دا प्रोग्राम तवली माउस प्रोग्राम वाई। माइक्रोसॉफ्ट यो कंपनी दा यो कंपनी नूम दे और दरी कंपनी यो सब प्रोग्रामों जुड़ करी च अगर सब नाम है देगी ऑफिस और दा प्रोग्रामों मुंगा होता से इस्तेमाल यूजर अगर न पर तो ही चाहे दा प्रोग्रामों इस्तेमाल है और स्पेशलिस्ट दी तविल की जो खास डवल खास तरीके से मतलब दा शु च माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इदारी प्रोग्रामों दा इस्तेमाल उनको द पारा खास डवल द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इदारी प्रोग्रामों दा इस्तेमाल उनको द पारा खास डवल यानी द माउस प्रोग्राम ना मतलब दारे च द करता सीधा कोर्स कंप्लीट की वी वे नो तासु पे इदारातों की कार कवले शे और इदारातों की भी कंप्यूटराइज कार कवले शे पदी कि मन सर टूल शपक प्रोग्राम शामिल लोमड़ने प्रोग्राम चुकम दे अगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दा द्वयम प्रोग्राम की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे और बसी पदी कि मन सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दे अंदाशान माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पकीरी अवल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पकेरे और आखिर की इंटरनेट तो शपक प्रोग्राम बड़ी के मुंग शामिल दी दया साथी च माउस की दा सलूर प्रोग्राम दी खुदा विंडोज और दा इंटरनेट दे सर मुंग इजाफा हुई ददी टोटल ड्यूरेशन चली अगा 6 मान दे शपक मेश दी वक्त दे शपगुमेश तो की बड़ा कोर्स मंगसंग को कंप्लीट को और पर डे मंगा पर डे 1 आवर क्लास पर मंगा यो घंटा क्लास पे इस्ता से मास्टर रही ठीक है ना यो घंटा क्लास पे दादा माउस प्रोग्राम रिलेटेड खबर है बेकसु पर डीएटी कोर्स की नो DIT ना मतलब डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यो कलना डिप्लोमा पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कताई सरटे में कोशिशों कैदा हुआ है जिका DIT उस ज़बरदस्त प्रोग्राम ने चुपदी कि माउस समझता लेकिन गोरे तासे उस माउस वे पदी की डेटाबेस समझता दे और पदी की नेटवर्किंग होमस्टा अमदाशान पदी की मंगसरा वेब प्रोग्रामिंग होमस्टा अमदाशान प्रोग्रामिंग पकी होमस्टा एदिना अलावा पकी नूरम डीर ज़ियाद प्रोग्रामों ने ग्राफिक्स डिजाइनिंग सही शुगना IT कंसेप्ट दा सब्जेक्ट दी चापुरी अड़लरी डेढ़ पूरी कता से सिर्फ माउस प्रोग्राम हुए नो मतलब पयो इदारे की वो यो कंप्यूटराइज कार कवले शे वो का डेटी प्रोग्राम तासी हुए नो पयो इदारे की ना बल्कि द कंप्यूटर मुताबिक जिसम इता सा कवले शे लगा डेटाबेस वाला खबर कराजी को नेटवर्किंग वी को प्रोग्रामिंग वी को ग्राफिक्स वी दा टूल करने बता सुबह इदारा तो के कवले शे न कोशिश कोई तासी दा प्रोग्राम फॉलो करी और दीदी टोटल ड्यूरेशन हम तास तरीके में टोटल ड्यूरेशन दीदी चुकम दी अगा 1 ईयर दे 1 ईयर
او پر ډے چې کوم دی دا یاد ساتي 2 اور کلاس دی ها 2 غنټه کلاس پرې کې دینه پاس پر کلاس لومړنی کلاس مو ماوس دی او دویم کلاس مو چې دی آی ټي کنسپټ په نامه باندې دا یو پروګرام دی نو تاسو سره به ډیټیو والا هم راځي دا هم باندې ما سره کلاس کیو ماوس والا خاصم په کلاس کې دي تاسو ماوس کې کنه اوس راځو موږ خپل پروګرام شروع کوو دا چې موږ پروګرام شروع کوو نو د دې نه مخکې تاسو ګوره کمپیوټر شروع کوئ ناول کمپیوټر پیژندل پکار دي بیا د هغې نه وروسته دې پروګرام ته راتلل پکار دي وټ از کمپیوټر کمپیوټر څه شی دی یک ساتي کمپیوټر تعریف موږ داسې کوو چې کمپیوټر is an electronic machine کمپیوټر یو برقی ماشین دی operating under the control of instruction is called computer کمپیوټر موږ سره یو برقی ماشین دی ऑपरेटिंग ویل کېږي عملی اجرا کول یو برقی ماشین دی عملی اجرا کوي انډر د کنټرول اف انسټرکشن چې کومه لارښوونه ورکول شوې ورته بس ټیک ده که نه سیستم ته موږ لارښوونه کوو او هغه ورباندې عمل کوي ګورئ دا پروګرام ما خلاص کړی زه پکې لیکنه کومه دا زما لارښوونه ده دې کوي لګی دی کار خپله کوي دا کار ته چې کومه لارښوونه ورته کوې نو سیستم یا کمپیوټر به هماغه کار کوي همدې ته کمپیوټر ویل کېږي چې هغه یو عملیه سرته ورسوي دې ته موږ کمپیوټر وایو د هغې نه وروسته بیا موږ سره دا دی چې کمپیوټر اصلاً کې هاو کمپیوټر ورک کمپیوټر څنګه کار کوي کار دې څنګه دی یک ساتي کمپیوټر د دو برخو نه جوړ شوی دی څو برخو نه لومړۍ برخه لومړنۍ برخه یې موږ سره هارډویر ده هارډویر او دویمه برخه یې موږ سره بیا څه ده سافټویر نو د هارډویر والا خبره داسې چې physical parts of computer is called hardware او داسې موږ ویلی شو چې logical parts of computer is called software کمپیوټر دو برخې لري کله چې دا دو برخې یو ځای شي نو دې کار کوي کله چې په دې کې یو برخه یو بله برخه نه بیا کار نه کوي یعنی په دې کې به حتمي یو برخه موجودي دواړه برخې به موجود وي هارډویر هغه برخه ده فزیکل پارټس اف کمپیوټر هغه برخه چې هغه فزیکي شکل ولري دې ته موږ څه وایو هارډویر مثال په لاس لمس شي ولیدل شي دې د هارډویر لکه دا کمپیوټر دی چارجر ایل سی ډي دا ټول هارډویر پورې تړلي خبرې او سافټویر مطلب دا دی چې لاجیکل پارټس اف کمپیوټر منطقي شکل ولري په لاس لمس نشي په سترګو ولیدل شي دې ته موږ سافټویر وایو نو هارډویر خو اصل موږ سره شته دا کمپیوټر هارډویر دی خو سافټویر تر ازمه چې دا سیستم کې څنګه فعالیږي پر هارډویر کې دا څنګه کار کوي یاد ساتي عمومي دا سافټویر چې کوم دي دا په دوه قسمه دي لومړی سیستم سافټویر دی او دوم چې کوم دي هغه ته سوی اپلیکیشن سافټویر لومړی سافټویر ته تشریح کوم what is system software those software هغه سافټویر دی
which through run hardware components هغه سافټویر دی چې هغه هارډویر څنګه کوي د هارډویر اجزاوې رن کوي فعالیه هارډویر اجزاوې څنګه کوي فعالیه فار ایگزامپل مثال په ډول که زه تاسو ته چېرې په دې سیستم کې وینډوز نشته دا به کار کوي کله چې وینډوز انسټال کړو دی به کار کوي نو وینډوز یو سیستم سافټویر دی لاندې ګوره زمونږ لومړنی پروګرام هم همدا دی که نه وینډوز دی که نه زمونږ لومړنی پروګرام نو دې د وجې نه وینډوز یو سیستم سافټویر دی دې ته ویل کېږي اپریټنګ سیستم دی وینډوز ته موږ اپریټنګ سیستم هم وایو یا اکثره ورته او ایس وایي اپریټنګ سیستم عملیه اجرا کوونکې سیستم څه شي عملیه اجرا کوونکې سیستم اپریټنګ سیستم اصلا کې دا داسې کله چې په کمپیوټر کې انسټال شي نو دی عملیه اجرا کوي څه اجرا کوي عملیه اجرا کوي نو وینډوز یو سیستم سافټویر دی او لومړنی پروګرام به موږ همدا وایو وینډوز به موږ وایو ګوره وینډوز دوه لفظ دي وینډو پلس اس نه مطلب څه دی سیستم د کړکۍ جوړښت وینډو سیستم او دې د کړکۍ جوړښت ځکه وایي چې دا همداسې شکل لري دا وګوره پروګرام کړکۍ په شکل دی که نه دی د شکل نه دی لکه یا مثلث یا مربع یا بل څه دایروي شکل لري ریکټینګل شکل لري یو آیکن هم تاسو داسې ونه ګورئ چې هغه مثلث شکل ولري دې د وجې نه دې ته څه وایي دې ته وینډوز ویل کېږي کنه اصل نوم یې څه دی اپریټنګ سیستم یعنی عملی اجرا کوونکی سیستم دوم قسم سافټویر چې دی هغه سیستم نه یوزر اپلیکیشن سافټویر دی امنګ داسې وایي چې وټ از یوزر اپلیکیشن software those software which through use by user is called application software or work inside system software هغه سافټویر چې هغه د یوزر په واسطه باندې استعمال شي تاسو استعمالوئ موږ استعمالوو ټول خلک استعمالوي او یا د سیستم په سافټویر داخل کې کار کوي ته یوزر سافټویر یا اپلیکیشن سافټویر تاسو ته یو اگزامپل درکړم دا فوټوشاپ نوم اورېدلی تاسو که نه فوټوشاپ پروګرام دا اصلا کې داسې یو پروګرام دی چې موږ ورته ضرورت لرو که په دې کمپیوټر کې چېرته نم وي دا کمپیوټر به کار کوي که به نه کوي کوي به ځکه سیستم سافټویر نه دی که نه نو هغه سافټویر چې هارډویر سره تعلق نه لري هغه سیستم نه دی هغه یوزر سافټویر دی لکه مثال مې به درته ډېر ولیکم ورډ پروګرام ایکسل پروګرام پاور پوینټ پروګرام او نور پسې ورځه نو موږ دغه دواړه سافټویر لرو یو اپلیکیشن سافټویر خو دنیا سافټویر دی خو موږ پکې ورډ ایکسل پاور پوینټ ایکسس دا څلور پروګرام اپلیکیشن سافټویر دا به وایو او دا یو پکې سیستم سافټویر دی لومړی نو دا به نو کله چې هارډویر او سافټویر سره یو ځای شي نو دی به څه جوړي کمپیوټر یعنی بیا به کمپیوټر هاو کمپیوټر ورک د کمپیوټر دغه کار دی چې کله دا دواړه یو ځای شي نو یو عملیه به اجرا کېږي یو سیستم کې به یو کار موږ سرته رسولی شو مقصد باندې پوه شوئ تاسو راځو وینډوز شروع کوو تیورټیکل خبرې بیا هره ورځ نه وي ښه بیا پریکټیکل خبرې کوو دا نن درته سره تیورټیکل لومړی کوېشن به دا تاسې راشي وټ از وینډوز دا سوال مخکې ما حل چې وینډوز از an operating system
which is used for hardware. دا اصلا کې یو عمل اجرا کوونکی سیستم دی چې د چا لپاره استعمالیږي؟ هارډویر. کله چې وینډوز مونږه وایو نو باید د ورژن مو پیژنئ. وینډوز کې مختلفې ورژنې راځي، لکه وینډوز ایکس پی نوم به تاسې اورېدلی که نه؟ د وینډوز مختلف قسمه ورژن دی، دا یاد ساتئ. ورژن لومړی وینډوز ایکس پی لکه نور هم ډېرې دي، خو دا اصلي کومه یا فار ایگزامپل وینډوز بل کومه وینډوز دا وینډوز 7 وینډوز 8 او بل وینډوز 10. دا اصلا کې هغه وینډوزګانې دي چې استعمالیږي. دا ولې تبدیلیږي؟ نوې خبرې پکې راځي، لکه څنګه چې اوس ګوره مخکې کمپیوټر یې څنګه وي اوس څنګه دی هارډویر د لحاظه. دغه شان وینډوز هم چې کله نوې راشي نو په هغې کې نوې ډېرې خبرې موجود دي. دې د وجې نه دا بدلېږي. نو موږ به کومه وینډوز ویو؟ وینډوز 10. تاسو به وینډوز 10 په خپل سیسټم کې انسټالوئ. انسټالیشن طریقه یې درته ښیم چې څنګه انسټالېږي. دویمه خبره به همدا وي چې how to install Windows 8.10. دا به څنګه انسټالوو مونږه؟ دا کوېشن اوس پرېږدئ، دا به بیا تاسو ته حل کړم. صحیح ده؟ که چې کلاس کې ملکان زیات شو نو بیا به درته دویم کوېشن به دا وي چې how to start Windows 10. Windows 10 به څنګه شروع کوئ؟ Windows 10 اسانه ده. په دې کمپیوټر کې یو بټن نه دی، ته وایي پاور بټن. کله چې دا بټن تاسې ووایي نو لومړی یو سکرین درته ښکاري چې دې سکرین ته موږ ویلی شو لاک سکرین. دې ته څه وایي؟ لاک سکرین. دې ته لاک سکرین وایي. ورپسې دوهم سکرین موږ ته ښکاره کېږي، دې ته ویل کېږي لاګین سکرین. دې ته څه وایي؟ لاګین سکرین. او ورپسې دریم سکرین موږ ته ښکاري چې هغې ته څه وایي؟ ډیسکټاپ. څه ورته موږ وایو؟ ډیسکټاپ. موږ دوه قسمه انټرفیس لرو. وینډوز انټرفیس چې کوم دی هغه څو قسمه دي؟ دوه قسمه. یو ته CLI انټرفیس ویلی، کمانډ لاین انټر، او یو ته GUI ویل کېږي. اټ مینس ګرافیکل یوزر انټرفیس. CLI انټرفیس هغه سکرین ته وایي هغه بلیک اینډ وایټ. بلیک اینڈ وائٹ لکه سیم دا وګورئ دا قسمه سکرین ده چې په هغې باندې تصویر مسوریت شي. او GUI دی ته وایي. دې ته تصویر ګورئ که نه تاسې یو تصویر دی، یو فولډر دی، یو ډرایو دی، یو ویډیو ده. دا تصویري شکل چې ولري دې ته GUI وایي، او چې تصویري شکل ونه لري دې ته CLI وایي. مطلب باندې پوهېږئ که نه؟ دا اصلاً کې دوه قسمه انټرفیس دی. نو موږ GUI انټرفیس باندې زیاتره خبرې کوو. او په دې کې په دې ډیسکټاپ باندې تاسو ته چې څه ښکاري دي ته وایي آیکنز. دې ته موږ څه وایو؟ آیکن. وټ از آیکن؟ آیکن is a symbol. دا یو سمبول دی which show hardware and software information. دا یو سمبول دی چې دې موږ ته د هارډویر او سافټویر باره کې څه راکړي؟ معلومات. هارډویر او سافټویر باره کې دې موږ ته معلومات همدا دي که نه؟ ما ته وایي دا آیکن دی، دا ویډیو ده، دا پکچر دی، دا معلومات دي. ورسئ. او دې باندې دوه قسم آیکن دي، یو ته سیسټم آیکنز وایي او بل ته یوزر آیکنز.
سیستم هغه چې کمپیوټر کې بلټ ان دي مخکې نه لکه مثال پی سي نیټورک ریسیکل وین کنټرول فاینل صحیح شو کنه پی سي نیټورک همدغه شان ریسیکل وین نور هم داسې شته دی او یوزر هغه دی چې هغه موږ جوړ کړو لکه ویډیوز पिक्चर सही शो ना फोल्डर वगैरह دا دو قسم آیکن دي او دله نشته پټ ښکاري کنه دي د سوی ټاسک بار په دې ټاسک بار کې نه به څو برخې دي اول دا بٹن د تخکاری دي د سٹارټ بٹن وای دي د موږ سٹارټ بٹن وای او دی خو دا څنګه ښکاري کنه دي د ویل کېږي क्विक एक्सेस बार شوکار یو پروګرام په تیزی سره تیرن کیږي او بل کیږي دا شان او په دې باندې بیا ګوره دوه برخې نورې پرتې دي یو ته ویل کېږي سرچ ایریا او بل ته ویل کېږي ټاسک ویو لکه ته یو څه سرچ کې نو په دې کلیک کوه مثال ورډ او ټاسک ویو دي ته وایي چې نور پروګرامونه د رن کړي کوم یو ته دي ته بیا به کلیک کنه دلته راځم دلته دې د ټاسک ویو وایي او بیا هغه نه علاوه دا څنګه ښکاري ده کنه دې ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا دا کونج کې بٹن ښکاري ده کنه دا وړا غوندي دې ته سوې پیک بٹن نوټیفیکیشن ویل کېږي پیغام لکه ګورې پیغام د څه باره کې راکوي بیټري باره کې فار ایگزامپل ساوند باره کې بل ټایم باره کې ډیټ باره کې دا ټول معلومات چې موږ راځي او پیک بٹن کار دی چې کله ته به کلیک کړې نو ارس تاسو بار راکړه کې به چې به کلیک کړې ارس بار نو دې د وجه نه دې پیک بٹن ورسې مطلب باندې بس ته صحیح ده سبا به پریکټیکل به کلاس ان شاء الله څنګه کو شروع نن مې صرف